ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਹੁਣੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹਦਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਇਟ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਡੌਗ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੀਗੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਆਫ 35 ਇਅਰਸ ਓਲਡ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अर्ली मॉर्निंग आई जस्ट वोक अप, पापा ने नॉक किया, बेटा तेरे मम्मी नूं कुछ हो गया। एंड मेरे बीएड के फाइनल एग्जाम चल रहे थे, मतलब 17th of Feb 2021 मेरा फर्स्ट फाइनल एग्जाम सी। माई मदर डाइड ऑन 18th of Feb 19 मेरा दूसरा एग्जाम सी। पैसा दौलत कुछ नाल नहीं जानी, सिर्फ अपने कर्म नाल जाने हैं, इसलिए अपने कर्म सुधारो। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मदर फादर दोनों ने मैनू अज तक कदी नहीं रोकिया कि तू ये काम ना कर। डेज़ का तुसीं कह लो तो मतलब मैं हैरान है कि लेडी आप 2 बच्चों की मदर होने तो बावजूद भी उन्हें फुटबॉल की तरह बच्चे नूं लत मारी, उस बच्चे नूं जिहदे दंद भी नहीं आए, जिहड़ा कट्टण दा भी कोई चांस नहीं सीगा। मैं कहनी है चौथे महल्ले च जेड़े डॉग नूं कदी मैं मिली नहीं तो मैं उहदा केस सॉल्व करवा के आ रही हूँ। ये की है? ये सब उन्हां दा बनाया रस्ता है। लोग प्रार्थना करते हैं भगवान इदा करो मैनू ना गड्डी दे दो, मैनू बंगला दे दो। मैं अज तक भगवान नूं कदी भी पूजा की है ना, सवेरे प्रार्थना करके ही मंगया कि सारिਆਂ ਦਾ ध्यान रखी, सबनों सेहतमंद रखी। ब्रूनो की अख डैमेज है, वह नहीं पता लगता कदों एग्रैसिव हो जाता, वो दूजी अख च भी इन्फेक्शन है, ठीक है। बट तुसी आए, कोई भी आंदा बाइक वाले स्पैशली जो कोई रैश ड्राइविंग करता थानू बोलता है, तुसी आए, थानू बिल्कुल नहीं बोलिया क्योंकि उन्हें पता लग गया दीदी के घर कोई आया है। अच्छा मेरे मम्मा कोई कंप्लेंट नहीं, एकदम सवेरे पता चलिया जी हार्ट फेलियर हो गया, राइट। तो इन्हां दी एज की है, स्ट्रे डॉग्स की एज है जस्ट 10 to 15 ईयर्स। एंड इस एज दे विच इन्ना कुछ भुगत लेंदे ने ना, मतलब कोई अंदाजा ही नहीं है। ते मैम जिवें तुसीं कहा भी है ना इन्हां नूं फ्रैक्चर हो जाता है, उन्होंने भी इन्फेक्शन है, तो मैम इन्हां दा खर्चा फिर किद्दां करदे हो तुसीं? खर्चा अपनी सैलरी तो हुंदा 2000 रुपया, तुसीं कह लो 10 साल पहले 2000 रुपये की कितनी वैल्यू सी, ठीक है। तो वो इन्ना गरीब बंदा उन्हें मना करता क्योंकि उन्होंने अपने भगवान का डर है। तो वो मुसलमान ने की जवाब किया, कहना मैं ना अपने रब नूं शक्ल दिखानी है, तो मैं इहो जिहा कर्म करना नहीं। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द सिटी हैडलाइन ते मैं हां नेहा मलिक। अज असीं तुहानूं एक इदां दे शख्स नाल मिलवाउण जा रहे हां जिहदी जिन्नी भी गल करिए उन्नी क घट आ। एक टीचर होण दे नाल नाल एक जिहड़ी समाज सेवा कीती जा रही है, वो भी कीती जा रही है उन्हां मासूम दी जिहड़े ओह बोल नहीं सकदे, वो हैगे साडे स्ट्रीट डॉग्स। ते जे गल करिए उमर दी, उमर बहुत ज़्यादा घट ने, ते दस दिए स्कूल विच टीचर ने, नाम दीपिका है। ते गलबात करांगे किन्नी देर तो ये सेवा इन्हां वल्लों कीती जा रही है ते किवें मन विच विचार आया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, वधिया वधिया। तो मैम सब तो पहला जिहड़ी तुसीं स्ट्रीट डॉग सेवा कर रहे हो, मैम क्यों कर रहे हो? मन विच इदां दा किहड़ा विचार आया है कि तुसीं इन्हां दी सेवा कर रहे हो? मैं इन्हां दी सेवा इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये बिल्कुल हेल्पलैस है, राइट।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਹੁਣੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹਦਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਇਟ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਡੌਗ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰਾਊਂਡ 15 to 16 ਇਅਰਸ ਤੋਂ। 15 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕहीं ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਢ ਨਾ ਲੈਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਸੀਗੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਆਫ 35 ਇਅਰਸ 올ਡ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ हैं, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਡਾਟਰਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੇਬੀ ਡੌਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਪੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਆਪ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੌਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਪੱਪੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੰਮਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਜਸਟ ਵੋਕ ਅਪ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 17th of Feb 2021 ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਡਾਈਡ ਔਨ 18th of Feb 19 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਐਡ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਆਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੀਐਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਗ ਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੋ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛਿਪਕਲੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਦੀ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਚਿੱਥੜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਠਵਾ ਦੂੰਗਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਬਸ ਮਤਲਬ 95% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡੌਗ ਫੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੌਗ ਫੀਡਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੌਗ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ ਡੌਗ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਰੂਨੋ ਦੀ ਅੱਖ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਬਾਈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੀਦੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਥਫੁਲ ਐਨੀਮਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ
ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਕੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ। ਕਈ ਮਾਪਿਓ ਦਾਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਮਾਪਿਓ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਐਦਾਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 60 to 65 ਇਅਰਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਏਜ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰਸ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜਸਟ 10 to 15 ਇਅਰਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਚੱਲ ਉੱਠ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆ। ਹਾਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਮਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਮੀ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਸਿਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣੀ ਪਏ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਨੀ ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਤੋਂ 3 ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡੌਗ ਹੈ ਪੰਬੀਰੀ, ਉਹਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਧੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। 2000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਏ, ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੂਨੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਲ ਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਘੁਮਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਅਰਾਊਂਡ 10 to 12 ਇਅਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ।